सत श्रीकाल दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है। तो मैं भावना दुखद खबर सामने आ रही है कि टाइटन पनडुब्बी च 5 लोग सवार सी। जेड़े 5 लोग टाइटन पनडुब्बी दे विच सवार सी, इन्हां लोकां दी मौत हो चुकी है। 5 लोग जेड़े लापता सी, इन्हां दी मौत हो चुकी है। ते इन्हां 5 लोग जेड़े सीगे 5 लोग सी ये अरबपति सी। ते इन्हां अरबपतियां दे विच पाकिस्तान दा भी एक अरबपति जिसदा नाम शामिल सी। इन्हां लोकां दी मौत हो चुकी है। दुखद खबर सामने आ रही है इस वेले दी कि टाइटन पनडुब्बी च सवार लोगों की मौत हो गई है। देखन गए सी टाइटैनिक दा मलबा। 5 अरबपतियां च पाकिस्तान दा अमीर बिजनेसमैन भी शामिल सी। पनडुब्बी अटलांटिक महासागर च छड्डी गई सी। 1 घंटे बाद ही हो गई सी लापता होने तो बाद 4 दिन तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी सी। लगातार सर्च ऑपरेशन तो बाद हुण ये पुष्टि की गई है, यूएस कोस्ट गार्ड ने इसकी पुष्टि की गई है कि जेड़े कि 5 लोग इस टाइटन पनडुब्बी दे विच सवार सी, उन्हां लोकां दी मौत हो चुकी है। यूएस कोस्ट गार्ड ने इसकी पुष्टि की है। टाइटन पनडुब्बी च सवार सी लोग जेड़े उन्हां दी मौत हो चुकी है। टाइटैनिक दा मलबा वेखण गए सी ये लोग। इन्हां दे विच 5 जेड़े लोग सीगे वो 5 लोग जेड़े सी वो अरबपति सीगे ते इन्हां 5 दे विच पाकिस्तान दा एक व्यक्ति भी अरबपति सी जेड़ा कि इस पनडुब्बी दे विच शामिल सी। टाइटैनिक जहाज दे मलबे नूं देखण गए सी। यह पनडुब्बी च 5 लोग सवार सी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के एडमिरल जॉन माउबर ने कहा कि अटलांटिक महासागर च टाइटैनिक के मलबे नूं 16 फीट के नीचे पनडुब्बी का मलबा मिलिया। इसने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के नाल खोजिया गया है, जिस तो बाद विस्फोटक हो गया। अचानक विस्फोट हो गया है जिसदे विच ये 5 लोग जेड़े अरबपति सी उन्हां दी मौत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी दस्सिया कि जल्दबाजी हो गई। विस्फोटक जिहड़ा सी विस्फोट सी जल्दबाजी च हो गया ते अचानक विस्फोट होने दे नाल ये जेड़े लोग सी उन्हां दी मौत हो गई है। लगातार अभियान जारी सी, सर्च ऑपरेशन जारी सीगा। इस दौरान हुण पुष्टि हुई है। इस दे नाल ये भी सवाल है कि तलाशन तो बाद रिटायर्ड मुताबिक जो पनडुब्बी जिहड़ी है भारतीय समय अनुसार दसदी है कि 5:30 बजे अटलांटिक महासागर दे विच छड्डी गई सी। 1 घंटे बाद ही ये लापता हो गई सी। 4 दिन तो बाद सर्च ऑपरेशन जिहड़ा 4 दिन लगातार सर्च ऑपरेशन जारी सीगा ते हुण खत्म कर दिता गया ते इसकी पुष्टि जिहड़ी है वो की गई है। टाइटैनिक के मलबे के कोल रिकॉर्ड हुए आवाज़ा के आधार पर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया सीगा ते रेस्क्यू ऑपरेशन नूं लीड कर रहे ने कैप्टन दे कहा कि उन्होंने कहा कि सानू नहीं पता थी कि उन्होंने कहा कि सानू नहीं पता सी कि वो लोग कित्थे ने, जिसके चलते उन्होंने तलाशी लई है। टाइटैनिक मलबे के कोल रिकॉर्ड या आवाज़ा के आधार पर यह तलाशी अभियान जिहड़ा चलाया गया सीगा। इस तो बाद हुण पुष्टि हुई है, कोस्ट गार्ड के वल्लों इसकी पुष्टि की गई है कि जेड़े लोग इस दे विच शामिल सी, 5 अरबपति इस दे विच शामिल सी, उन्हां अरबपतियां दी मौत हो चुकी है। इन्हां अरबपतियां दे विच एक पाकिस्तानी अरबपति भी शामिल सी। टाइटन पनडुब्बी च सवार जेडे लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग इस विच सवार सीगे ते टाइटैनिक दा मलबा वेखण गए सी। इन्हां दे विच 5 अरबपति सीगे शामिल। पाकिस्तान दा अमीर बिजनेसमैन भी इस दे विच शामिल सी। और अपडेट लई मेरे नाल जुड़े ने हरमन, उन्हां नाल गलबात कर लेने तो होर अपडेट जिहड़ी है लै लैने आ। जी हरमन। बिल्कुल भावना, ये जो मलबा मिले पनडुब्बी का अटलांटिक महासागर दे विच मिले है, जिथे जो जहाज़ असी देखते हैं, फिल्म भी असी देखी है, उस जहाज़ के मलबे तो 1600 फीट जो है फीट थले यदा मलबा मिले है। तो यह पनडुब्बी च एक पायलट समेत 4 जो लोग घूमन गए सी, सैलानी सीगे, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਲਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਨਡੁੱਬੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਬਮਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਮਿਸ਼ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਾਈਵਰ ਪੌਲ ਹੈਨਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ जो ने वो ये मौजूद से उन्होंने बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटाउन जो ने ये शामिल से। तो अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है बीती शाम को। हालांकि जो मृतक देहां ने लाशा ने हाले तक बरामद नहीं हुई, लेकिन जो अमेरिकन कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने कहा है कि अटलांटिक महासागर के पनडुब्बी के मलबे नूं रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के नाल खोजिया गया है। संभव है कि इस विस्फोट
ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਲਬਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਡ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਮਿਲਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਸਟਾਕਟਨ ਰਸ਼ਚੋ ਨੇ ਓਸ਼ਨ ਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਨੇ, ਪੌਲ ਹੈਨਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਓ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹੈਮਿਸ਼ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1 ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੋ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਟ ਲੰਬੀ ਜੋ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕੋਈ ਅੰਗ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਣਡੁੱਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਓਸ਼ਨ ਗੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰਰਸ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਡਾਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਮਿਥਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 18 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜੋ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ 1600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਲਬਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਲਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੱਕ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਣਡੁੱਬੀ, ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।